لائے تو اپنی صلاحیت سے وہاں سے بھی نکال لائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان امام اعظم ابو حنیفہ جامعہ رضویہ تاج الاسلام حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے ہم جانیں کہ اس حدیث میں مراد امام اعظم ہی ہے. یہ کون لفظ ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا نے امام اعظم ہی کو مراد لیا ہے؟ تو تمام محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت تک فارس کی سرزمین پر اتنا زبردست کوئی محدث پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اس لیے مراد میرے امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ کے دادا اپنے بیٹے یعنی امام اعظم کے والد گرامی سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 2 سال کے ہیں. تو آپ رئیس خانوادے کے تھے. تو دادا جان نے حضرت ثابت یعنی امام اعظم کے والد کو گود میں لیا اور لے کر کے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے. مولا علی کی بارگاہ میں فالودہ پیش کیا اور فالودہ پیش کرنے کے بعد گزارش کیا. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بڑا پرانا حسین طریقہ ہے کہ اگر علماء کی بارگاہ میں دعائیں کراؤ تو نذرانے لے کے جاؤ. کچھ ان کی توجہ لینے کے لیے، ان کے قلب کو ٹھنڈک لینے کے لیے. یہ اس لیے نہیں کہ میں لالچ میں بول رہا ہوں، یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، امام اعظم کے دادا کی سنت ہے کہ مولا علی سے دعا کرا رہے ہیں تو نذرانہ پہلے پیش کر رہے ہیں. پیش فرما کر عرض کرتے ہیں حضور میرے اس بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے. میں بتاؤں کیا کبھی 2 سال کے بچے کو کسی نے دعا دی ہو تو یہ دعا دی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی نسل میں برکت عطا فرمائے؟ 2 سال کے بچے کو یہ دعا نہیں دی جاتی ہے. یہ شادی شدہ کے لیے یہ دعائیں ہوتی ہیں. 2 سال کے بچے کو کہا جاتا اللہ اس کی عمر لمبی کرے، اسے اللہ تعالیٰ عالم بنائے، یہ دعائیں ہوتی ہیں. مگر مولا علی کی نگاہ ذرا دیکھو، دعا جب کرتے ہیں تو یوں دعا کرتے میرے مولا اس بچے کی نسل میں خوب برکت نصیب فرما. تو علماء فرماتے ہیں کہ مولا علی کی نگاہ حضرت ثابت پر نہیں تھی بلکہ حضرت ثابت کے نطفے سے پیدا ہونے والے امام اعظم پر ان کی نگاہ تھی. تو گویا کہ جہاں امام اعظم مصطفیٰ کی بشارت کا نام ہے وہی مولا علی کی دعاؤں کا بھی نام ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد. سبحان اللہ. آپ دیکھو اس عظیم ہستی کو، میں ابھی بتاؤں گا ان کا احسان کتنا. کوئی بھی رضوی، کوئی بھی نوری، کوئی بھی برکاتی، کوئی بھی چشتی، کوئی بھی اشرفی کیا امام اعظم سے کوئی سبک دوش ہو سکتا ہے؟ امام اعظم وہ ہے کہ اللہ نے قرآن عظیم کو ہاران کی چوٹی پر ڈائریکٹ نہیں اتارا، جبکہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے. ہر خشک و تر قرآن میں ہے، ہر جزو و کل قرآن میں ہے، ہر صغیر و کبیر قرآن میں ہے. لیکن کیا قرآن ڈائریکٹ یوں ہی اتر گیا؟ قرآن سمجھانے کے لیے مصطفیٰ کو پیدا کیا تھا. قرآن کو بتانے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو معلم بنا کے بھیجا. حضور نے حدیثوں کے ذریعے قرآن کی شرح کر دیا. تو جب حدیث کے ذریعے قرآن کی شرح ہو گئی تو ہم نے الحمد کا مطلب سمجھ لیا، ہم نے سورتوں کا معنی جان لیا، ہم نے آیتوں کا معنی جان لیا. لیکن حضور جو فرما رہے تھے وہ ہماری زبان میں نہیں. حضور جو فرما رہے تھے وہ حدیثیں تھیں، وہ حدیثیں تھیں. سننے والے صحابہ تھے. صحابہ کرام نے حدیثوں کو سنا اور ان حدیثوں کے ذریعے انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا. ان حدیثوں کے ذریعے قرآن کی صورتوں کو سمجھ لیا، ان حدیثوں کے ذریعے قرآن کے معانی کو سمجھ لیا. اور جہاں بھی دقت ہوئی تو حضور موجود ہے، جا کر کے ڈائریکٹ سمجھ لیا. حضور موجود ہے، ڈائریکٹ سمجھ لیا. لیکن حضور کے دنیا سے جانے کے بعد اور صحابہ کے دنیا سے جانے کے بعد جب تابعین کا دور آیا ہے، جب تابعین کا دور آیا ہے تو میں کہنا چاہتا
चाहता हूँ, ऐसे जमाने में हुजूर बज़ाहिर मौजूद नहीं है कि हुजूर से डायरेक्ट हम कोई मसला पूछ ले। और सहाबा क्योंकि उनका इल्म अलग था, उनकी फहम अलग थी। जो जो जमाना गुजरता जा रहा है, इल्म घटता जा रहा है, सेहानत घटती जा रही है, ज़कावत घटती जा रही है। जब ताबईन का दौर आया, अब सहाबी नहीं है, तो अल्लाह ने अपने करम से, अपनी खास अता से सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा को पैदा कर दिया, जिन्होंने हदीस की तशरीह करके उम्मत को बता दिया कि तुम नमाजें कैसे पढ़ो, तुम रोजे कैसे रखो, तुम ज़कात किस तरह दो, तुम हज किस तरह करो, तुम खतना किस तरह करो, तुम शादी किस तरह करो। ये इमाम आजम की अता है, वरना हम यूं ही गलियों में घूमते, हमें मंजिल नजर ना आती। इमाम आजम अबू हनीफा अभी बचपन में, अल्लाह कहते हैं ना, शेख सादी ने लिखा है, पालाए सरज से होशमंदी, मीताब सितारे सर बुलंदी। जो बच्चे बहुत ऊंची मंजिल पे जाने वाले होते हैं, तो बचपन ही से उनकी पेशानी पे वो आसार नुमाया होते हैं। सैयदना इमाम आजम उन्हीं खुशबख्तों में थे। अभी मकतब में पढ़ने की उम्र है। एक बहुत बड़े आलिम दीन इस बात को नकल किया है हुजूर सदरुल अफाजिल ने अपनी तफसीर खजाइनुल इरफान में, इसलिए मैं हवाला दे रहा हूं, अहले इल्म है वो इसे देख सकते हैं। सैयदना हुजूर सदरुल अफाजिल उस वाक़ये के तहत जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त का जिक्र है, वहां पर हुजूर सदरुल अफाजिल ने एक वाक़या तहरीर किया है कि इमाम आजम की अभी उम्र छोटी सी है और एक बहुत बड़े आलिम, एक बहुत बड़े मुहद्दिस कूफा में आ गए। उनको अपने इल्म का बड़ा गर्रा था और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ऐ कूफा वालों, तुम कोई भी मसला मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी मसला मुझसे मालूम कर सकते हो। तो लोग हैरत से उनका चेहरा तक रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कौन मसला इनसे पूछ ले। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा भी नौम्र है, हाजिर हुए और अर्ज करते हैं कि अगर इजाजत दे तो एक छोटा सा मसला मैं दरियाफ्त करूं, आपकी इजाजत हो तो एक छोटा सा मसला पूछ लूं। फरमाते हैं बेटा बताओ कौन सा मसला है। तो जरा देखो, दिक्कतें नजर करो, जरा उनकी अबकलियत को देखो, जरा कुरान फहमी देखो उस उम्र के अंदर। अर्ज करते हैं सवाल कि हुजूर ये बताते कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर हवा के कंधे पर उड़ रहे थे, तो 3 मील की दूरी से एक चिमटी ने कहा था कि ऐ सहेलियों, बिलों में घुस जाओ, वो देखो तख्ते सुलेमान आ रहा है। तो हुजूर ये इरशाद फरमा दे कि जिस चूंटी ने ये आवाज लगाई थी वो नर थी की माता, ये इरशाद फरमा दे। उन्होंने वो हैरत से इमाम आजम का चेहरा तकने लगे। आज तक जहन ही इस तरफ नहीं गया था। और कोई जरूरी नहीं कि हर बड़ा हर बात को जानता हो। कर पिदर न तवानत किसर तमाम, बहुत से काम है जो बाप नहीं कर पाते बेटे कर पाते। तो सैयदना इमाम आजम ने कहा हुजूर बस इतना बता दें वो नर थी की माता। तो खामोश रह गए। फिर कहते हैं बेटा तुम ही बता दो, क्या आपको मालूम है? तो कहते हैं हुजूर हाँ मालूम है, मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैंने कुरान से समझा है। जब मेरे उस्ताद ने इस सूरत को पढ़ाया तो मैंने समझ लिया कि वहां जब पहुंचे तो अल्लाह फरमाता है कालत नमलतुन, अगर वो नर होती तो काला होता, अल्लाह ने कालत फरमाया है इसलिए वो मादा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने पेशानी को चूम लिया इमाम आजम। जिसकी निगाह बचपन में इतनी गहरी हो, आज का गैर मुकल्लिद उन्हें गाली देना इबादत तस्वुर करता है। आपको मैं इसलिए इस मौजू को उठाया हूं क्योंकि ये मरकजी जलसा है, ये मदरसे का सालाना इजलास है। यहाँ हमारे अइम्मा भी जलवागर है, हमारे रुफ़क़ा भी जलवागर है। एक पैगामी शक्ल में इस बात को पेश कर रहा हूँ कि इमाम आजम का एहसान अपनी जगह मुसल्लम, और चूंकि उनके
नामूस पर हमले हो रहे हैं, उनके नामूस पर हमले हो रहे हैं। इसलिए हर हनफी सुन्नी के लिए लाजिम है कि वो अपने ममदूह पर होने वाले हमले को दूर करने की कोशिश करें। आज जैसे शिया सहाबा को गाली देने में फख्र महसूस करते हैं और इबादत तस्वुर करते हैं, ऐसे आज का गैर मुकल्लिद इमाम आजम और दीगर तीन इम्मा को वो बुरा भला कहते हैं। उनका कहना यह है कि कुरान और हदीस हमारे लिए काफी है। मैं डायरेक्ट कुरान से समझ लूंगा, मैं डायरेक्ट हदीस से समझ लूंगा, मुझे इमामों की क्या जरूरत। हम तो अहले हदीस हैं। मैं बता दूं, मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि कोई अहले हदीस हो ही नहीं सकता। तो जब उनका नाम ही गलत है तो काम कितना गलत है। हदीस वो होती है जो हुजूर बोल दे, हदीस वो होती है जो हुजूर कर दे, हदीस वो भी होती है जो हुजूर के सामने किया जाए और हुजूर मना ना करे। तो ये कौल भी हदीस है, फेल भी हदीस है और तकरीर भी हदीस है। हुजूर जिस चीज को साबित कर दे कि हाँ ये सही है, वो भी हदीस है। लेकिन उन्हीं हदीसों में कुछ ऐसी भी हदीसें हैं जो हुजूर के लिए खास है, या कुछ ऐसी हदीसें हैं जो मनसूख हो चुकी हैं, कुछ ऐसी हदीसें हैं जिन पर उम्मत के लिए अमल नहीं है। ये बताओ, क्या कोई बंदा ऐसा है जो सारी हदीसों पे अमल कर सके? जो हदीसें मनसूख हैं उन पे अमल नहीं होगा। जो हदीसें, जो मामला हुजूर के लिए खास है, उम्मत उसे नहीं कर सकती है। हुजूर के लिए खास है कि आप उतनी बीवियां कर सकते हैं, तो क्या उम्मती भी 11 बीवियां कर सकता है? तो बताओ, हुजूर ने जो किया वो हदीस है, क्या हम करेंगे 11 बीवी? क्या आप करोगे 11 बीवी? अमल हो ही नहीं सकता। तो जब सारी हदीस पे अमल हो नहीं सकता तो तुम अहले हदीस हो कैसे सकते हो? अगर तुम कहो नहीं, हम सब हदीसों पे नहीं, हम कुछ हदीसों पे अमल करते हैं, तो मैंने कहा नादान, अरे कुछ हदीसों पे तो हर मुसलमान अमल करता है, तो सब तो अहले हदीस हो गए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला, जामिया रज़विया ताजुल इस्लाम, नारे तकबीर। मैं उन अहले हदीसों से पूछना चाहता हूं, आपने अपना ये नाम क्यों रखा है? अगर सारी हदीसों पे अमल का दावा है तो 11 बीवी करके दिखा, और अगर सारी हदीसों पे अमल नहीं, कुछ पे है तो कुछ पे तो सबका अमल, फिर तू कैसे अहले हदीस हो गया और दूसरे अहले हदीस नहीं हो पाए? सुन्नत वो है जो उम्मत के लिए लायक अमल है। हुजूर जो उम्मत के लिए कहे तुम करो, जो उम्मत के लिए करना दुरुस्त हो, उसको सुन्नत कहते हैं। इसलिए जो लोग अपने को अहले सुन्नत कहते हैं वही नाम दुरुस्त है, और अहले हदीस बिल्कुल गलत है। बहरहाल सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा ने कौन सा काम किया? आप पेशा से ताजिर थे, कपड़े की तिजारत करते थे। आज हम मोटी मोटी तनख्वाहें लेकर के भी अपने काम के शागिर्दों को बताना पड़े तो शायद चंद ही सत्रों के बाद हम खामोश हो जाएंगे, हम किसका नाम लिखें। लेकिन वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने तिजारत किया कपड़े की, तकरीबन उनके 1 लाख शागिर्द हैं जो अपने वक्त के जबरदस्त मुहद्दिस बने। ये इमाम आजम है। 1 लाख शागिर्दों को जिन्होंने पैदा किया, उसके बाद 40 बड़े बड़े शागिर्दों को चुना, जिनमें नाम है इमाम अबू यूसुफ का, जिनमें नाम है सैयदना इमाम मोहम्मद का। इस जबरदस्त इस मकाम के उलमा को निकाला आपने अपने शागिर्दों में से, और 40 लोगों का एक बोर्ड मुंतखब किया और कहा आप लोग मेहनत करके कुरान और हदीस से मसाइल निकालो और उसे बयान करो, ताकि हुजूर की उम्मत नमाज तो पढ़ सके, हुजूर की उम्मत रोजा तो रख सके। नमाज पढ़ते पढ़ते तुम्हारी पेशानियां काली हो गई और तुमने ये नहीं जाना कि नमाज के मसाइल बयान किसने किए हैं। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर आजब खाने गुर्राने वाले। सैयदना इमाम आजम का ये उम्मत रसूल पर जबरदस्त एहसान है
کہ جنہوں نے 40 علماء کا بورڈ صرف اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ قرآن و حدیث کے مسائل کو نکال کر کے بیان کرے تاکہ امتی عمل تو کر سکے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک ایک مسئلے پر تقریباً ایک مہینہ گفتگو ہوتی ہے. آج آسانی سے بہار شریعت موجود ہے تو تم اس کی قدر نہیں کرتے. میرے امام کے فتاوے موجود ہے تو تمہیں پڑھنے کی تمہیں توفیق نہیں ہوتی. یہ اس لیے کہ جو چیز مفت مل جاتی ہے تو حضرت اس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز مفت ملتی ہے. وہی حال ہمارے مدارس کا ہوا کہ یہاں بھاری بھاری فیسیں نہیں لی گئی قوم سے, تو جب چاہا باپ نے تو کھیت جوتنے کے لیے بچے کو بلا لیا, کاٹنے کے لیے بلا لیا, شادی کے لیے بلا لیا. ہم جا رہے ہیں کمانے, 2 مہینہ گھر میں رہو پھر چلے جانا مدد سے. کیونکہ جو علم تمہیں مفت میں ملتا ہے تم اس کی قدر نہیں کرتے. کاش کہ ہماری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ یہ حدیثیں جو آج ان مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں ان کی قیمت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ایک مہینہ کا سفر صرف ایک حدیث جاننے کے لیے کیا ہے. آج وہ حدیثیں تمہیں مل رہی تو تم علماء کی قدر نہیں کرتے. سیدنا امام اعظم کے تیار کردہ ان علماء نے مہینے گفتگو کر کے ایک مسئلے کو نکال کر کے مفصل بیان کیا. اس کو ہمارے محققین نے ایک بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. اجازت ہو تو میں عرض کروں. اتنی اچھی مثال دی ہے کہ مجھے بھی وہ بہت پسند ہے. یہ جو فقہ ہے نا, مسائل, اس علم کو علم فقہ کہتے ہیں. نماز, روزہ, حج, زکات کے جو مسائل ہیں, اس علم کے موجب اور بانی ہے امام اعظم ابو حنیفہ. انہوں نے بنیاد رکھی ہے, بقیہ سب نے اسی پہ تعمیر کر دیا. بانی امام اعظم ابو حنیفہ ہے اس علم کے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا رول ادا کیا؟ علماء فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھو کہ جیسے ایک کسان کھیت جوت کر اناج کو زمین کے اندر گھسا دیتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی سینچائی ہوتی ہے, پھر جب پودا کھڑا ہو کر کے پک جاتے ہیں دانے تو اس کی کٹائی ہوتی ہے, پھر کوئی لاتا ہے کھلیان میں اس کی بھوسی اتارتا ہے, پھر وہ چکی میں جا کر پیسا جاتا ہے, پھر گھر میں آتا ہے تو عورتیں آٹا گوندتی ہیں, پھر توے پہ بنا کے تیار کی جاتی ہے, تب تم کھاتے ہو بیٹھ کر شوہر کے ساتھ. یہ کتنے مراحل سے آئی ہے یہ روٹی جو تم کھا رہے ہو. ظہر کی نماز پڑھے بغیر بھی مولا دے رہا ہے, عشاء نہیں پڑھا پھر بھی روٹی مل رہی ہے. یہ تو مولا کا کرم ہے. مگر اس روٹی پہ غور کرو یہ کتنے مرحلوں سے ہو کے آئی ہے اور کن کا احسان اس میں شامل ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح ان مسائل کو جان کر یہ جو کہتے ہو نا کہ اس طرح ہو جائے تو سجدے سو کرو, یہ ہو جائے تو نماز دہراؤ, یہ طریقہ جو بتایا وہ کس نے بتایا؟ یہ علم فقہ ہے. اس میں جس نے سب سے پہلے بیج ڈالی ہے زمین میں انہی کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود مدینہ شریف کے ان 7 فقیہوں میں ہیں جو سب سے بڑے فقیہ مدینہ میں مانے جاتے تھے, اور ان کی موجودگی میں اگر کسی صحابی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تو کہتا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو جب حضور کے خادم عبداللہ موجود ہیں, جب ابن مسعود موجود ہیں تو ان کے رہتے ہوئے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہم انہی کے مقلد ہیں, تو اگر کوئی کسی مفتی سے پوچھا بھی تو ہمیں یہ چیز ہضم نہیں ہوتا. ارے ان سے کیا پوچھنے گئے تھے, وہ کب کے مفتی ہو گئے. یہ توسع نہیں رہا دلوں میں, یہ کشادگی نہیں رہی دلوں میں. وہ صحابہ میں کشادگی تھی کہ اتنے علم و فضل کے باوجود کہتے مجھ سے کیا پوچھتے ہو جب عبداللہ ابن مسعود موجود. تاج الشریعہ مقتدی اہل سنت رہے اور ہیں, بے شک, مگر کتنوں نے ان کو کھل کر کے مقتدی مانا. یہ ہماری جماعت کی محرومی ہوتی ہے, ہم کسی کی قیادت کو قبول نہیں کرتے. جب اپنوں کی قیادت نہیں قبول کرو گے, جب عالم کو مقتدی نہیں مانو گے تو دنیا دار کو ماننا پڑے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بہرحال جس نے اس علم فقہ کی بیج ڈالی ان کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود, اور جنہوں نے اس میں پانی لگایا, سچائی کیا,
उन्हीं का नाम है हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला। इन्होंने पानी लगाया, यानी इनकी हैसियत कोई सिंचाई की, इन्होंने सींचा है इस इल्म को। और जब पौधा खड़ा हो गया तो जिसने इसकी कटाई की है उनका नाम है इब्राहिम नखई। उन्होंने इसको काटा है और काटने के बाद जिसने इसकी भूसी उतारी है उनका नाम हजरत हम्माद है। वो हजरत हम्माद है जिन्होंने इसकी भूसी उतारी है। और चक्की में जिसने इसे बारीक बारीक पीसा है उसी का नाम है इमाम आजम अबू हनीफा, जिन्होंने इसे बारीक बारीक पीसा है। और पीसने के बाद जिसने इसको गूंथा है उसी का नाम है इमाम अबू यूसुफ। जिसने इसको गूंधा है वो इमाम अबू यूसुफ है। और जिन्होंने इसकी रोटी बनाई है उनका नाम इमाम मोहम्मद है। और जो लोग खा रहे हैं वो हम हैं और आप हैं। वो सारी उम्मत है जो खा रही है। क्या खाने वालों पे लाजिम नहीं है कि इन मुज्तहिदों का भी जश्न करे और इनके पानी का भी नाम ले और इनका भी डंका बजाए? अगर हमारे घर में, मैं बहुत खुल के बोलना चाहता हूँ, अगर हर मौके पे जश्न इमाम अहमद रजा, जश्न ताजुल शरिया, जश्न फला, तो जश्न इमाम आजम अबू हनीफा बहुत जरूरी है। क्योंकि इमाम आजम का वो मकाम है जिस मकाम का पता मुस्तफा ने दिया अपने जमाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम आजम अबू हनीफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तो गुजारिश करूंगा अपने अइम्मा उलमा से कि कल आने वाले जुमा में जो खिताब हो वो इमाम आजम अबू हनीफा पे हो। इमाम आजम अबू हनीफा पे खिताब बहुत जरूरी है। उनकी जिंदगी समंदर है। बहुत बड़े आलिम का नाम है इमाम आजम अबू हनीफा, बहुत बड़ा किरदार है। मगर उनके हवाले से हमेशा 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 बड़ों के ताल्लुक से तरह तरह की बातें भी की गई है। इमाम आजम अबू हनीफा के खुद जमाने में उनके हासिल पैदा हुए, जिन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश किया कि इमाम आजम कयास को ज्यादा तरजीह देते हैं और हुजूर की हदीस को छोड़ देते हैं। तवज्जो जाओ पहले, ये मेरे इमाम पे इल्जाम था लोगों का। एक है हदीस, एक है कुरान फर्स्ट नंबर पे, दूसरी दलील है हदीस और तीसरी दलील है इजमा और चौथी दलील है कयास। तो लोगों ने कहा कि जो चौथे नंबर की सबसे छोटी दलील है कयास, इसको ये दूसरी दलील पे तरजीह देते हैं, यानी हुजूर की हदीस छोड़ देते हैं और अबू हनीफा अपने कयास पर ज्यादा अमल करते हैं। तो जब ये बात फैली तो बहुत सारे लोग इनसे दूर होना शुरू हो गए कि इमाम आजम तो कयास बहुत करते हैं, अकल लड़ाते हैं। कयास का मतलब अकल लड़ा करके मसला निकालना। तो जब हुजूर की हदीस साफ